सगकुटुम्बानां बन्धुमित्रवर्गाणां क्षेमे स्थैर्ये धैर्ये वीर्ये औदार्ये जय विजय विद्यालाभ श्रीपुष्टि कीर्तिसिद्ध्यर्थम् आरोग्य दृढगात्रता सिद्ध्यर्थं वेदोक्ते दीर्घायुष्ये प्राप्ति सिद्ध्यर्थं सर्वापन्निवर्तिपूर्वके वेदोक्ते दीर्घायुष्ये विपुले धने धान्ये पुत्र पौत्रादि अनवच्छिन्ने संतति स्थिरलक्ष्मी कीर्तिलाभ शत्रुपराधये सदाभीष्ट सिद्ध्यर्थं शरीरे वर्तमाने वर्तिष्यमाने रोगाणां निवारणता सिद्ध्यर्थं श्री सत्यनारायण स्वामिनः परिपूर्णे अनुग्रहे कृपाकटाक्षे सिद्ध्यर्थं इष्टदेवता कुलदेवता परिपूर्णे अनुग्रह कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थं सर्वाभीष्ट प्राप्ति सिद्ध्यर्थं पौर्णमास्यां सुपतिथौ सायंतनीय यथाशक्ति सत्यनारायण पूजा जप हवन अद्य करिष्ये पोप्रस्वस्याम् शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति धनं धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः महागणपतिबिम्बेन अस्त्रेण संप्रोक्ष्य गणपत्यासनाय नमः गणपतिमूर्तये नमः ओम गां विनायकासनाय नमः ओम गां विनायकमूर्तये नमः கையில புஷ்பம் எடுத்துக்கோங்க மனசார விநாயகரை தியானம் பண்ணிக்கோங்க விநாயகர் அந்த மஞ்சள்ல எழுந்தருளை பண்ண போறோம் அதனால நமக்கு நல்ல பழக்கமான விநாயகர் முகத்தை மனசார நினைச்சுக்கோங்க ओम लंबोदरं श्यामणिवं गणेशं कारवक्षस्मितमूर्कहाभ्यां सलड्डुकं दन्तमदक्कराभ्यां वेदनाभ्यां चितदानमीने अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशं एकदन्तं मत्थानाम् एकदन्तमुपाश्महे एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् अस्मिन् बिम्बे महागणपतिं ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि आद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्नापयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वस्त्र उपवीत आभरणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओम गां सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम गां कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम गां लंबोदराय नमः ओम गदाय नमः ओम गां विघ्नराजाय नमः ओम विनायकाय नमः ओम गां धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम गां बालचंद्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम गां वक्रतुण्डाय नमः हिरम्बाय नमः ओम गां स्कन्दपूर्वजाय नमः सिद्धि महागणपतये नमः नानाविधे परिमलपत्र पुष्पार्चनं समर्पयामि महागणपते नमः धूपमाग्रापयामि दशद्रव्यसमायुक्तं सुगन्धं सुमनोहरम् आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिष्ठ्यता धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि दीपलक्ष्मी नमः यदावाहं कदलीपळताम्बूलं निवेदयामि गणपतये स्वाहा त्रिपिञ्चु महागणपतये स्वाहा फलताम्बूलादिकं नैवेद्य कृत्वा सर्वोपचारः कर्पूरज्योतिः ओम सर्वविघ्ननिवाराय सर्वकल्याणहेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्रीगणेशाय मङ्गलम् महागणपतिर्वा सर्वोपचार कर्पूरज्योतिः निराजनम् उत्तरकर्पूर नीराजनं समर्पयामि महागणपतिं प्रार्थ्य கையெழுத்து நமஸ்காரம் பண்ணிங்க முழுவதும் கடல் விநாயகர் பெருமான மனசார பிரார்த்தனை ओम सुर सुर गणपति सुंदर गेशं ऋषि ऋषि गणपति यज्ञ समानं सुर सुर गणपति सुंदर गेशं ऋषि ऋषि गणपति यज्ञ समानं भव भव गणपति पद्म शरीरं भव भव गणपति
पद्मशरीरं जय जय गणपति दिव्य नमस्ते जय जय गणपति दिव्य नमस्ते कटतट विकलित मद जल जलदित गणपति तालमिदं दत्तं कटतट विकलित मद जल जलदित गणपति तालमिदम् अदत्तत् कटतट विकलित मद जल जलदित गणपति तालमिदम् அதத்தன் கணபதி தாளமிதம் சொல்றது அப்படியே திரும்ப வாங்கி சொல்லுங்க. வக்ரதுண்ட மகாகாய சூரியகோட்டி சமப்பிரபா நிர்விக்னம் குருமே தேவா சர்வ கார்யேஷு சர்வதா சர்வவிக்ன நிவாராய சர்வ கல்யாண ஹேதவே பார்வதி பிரியபுத்ராய ஸ்ரீ गणेशाय मंगलम मंगलम गणनाथाय मंगलम अरसूनवे मंगलम विघ्न राजाय विघ्न अर्थे च मंगलम ओम श्री मंगल महागणपतये नमो नमः नमो नमः नमो नमः अन्ना पिள்ளையார் என்ற பிரார்த்தனை பண்ணி புஷ்பத்தை சமர்ப்பணம் பண்ணிடுங்க. महागणपतये नमः यदा सुखमिदा स्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनात्ये क्षेमाय पुनरागमनाय च ஜலத்தை எடுத்து கலசத்துக்கு சுவாமி படத்துக்குலாம் புரோக்ஷன் கொஞ்சம் ஒன்றா கிட்ட போயிடுங்க. சுவாமி படத்துக்கிட்ட ஏந்து போகணும். கொஞ்சம் வேலை கலசத்துக்கு புஷ்பத்தால் ஜலத்தை தெரிவிச்சு ஆமாம் கலசத்து மேலே தெளிங்க ஜலத்தை. வஸ்திரேண சம்ரோக்ஷ்ய சுவாமி படத்துக்கு தெளிங்க. கவச்சய நாவகுண்டிய கையில் புஷ்பம் எடுத்துக்கோங்க. கையை கூப்பிட்டுக்கோங்க. நம்ம பார்த்தேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு சத்திய நாராயண பூஜை அப்படின்றது பண்ணுறோம். இந்த பூஜையில் முதல்ல எந்த ஒரு நல்ல காரியம் துவங்கினாலும் விநாயக பெருமான வழிபாடு பண்ணிட்டு அந்த விஷயத்தை நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் எல்லா விதமான தடைகளையும் அவரே நிவர்த்தி செய்து நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயத்தை முழுமைத்துவம் பெற வைத்து நமக்கான பலனை தருவார். அதனால முதல்ல மங்கள விநாயகர் பூஜை பண்ணியிருக்கோம். இப்போ மங்கள விநாயகர் பூஜையை தொடர்ந்து கலசத்துலேயும் படத்துலையும் சுவாமியை எழுந்தருளை பண்ண போகிறோம். சத்யநாராயண பூஜைன்றது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூஜைன்றது மொத்தமே ஒரு 15 நிமிஷம் தான். அதனுடைய மகத்துவம் அதனுடைய கதை தான் அதில் ரொம்ப பிரதானமானது. அதனால இந்த 15 நிமிஷம் பண்ணாலும் அந்த பூஜையினுடைய பலன் நம்ம வார்த்தையால் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான பலனை தரக்கூடியது இந்த சத்யநாராயண பூஜைன்னு சொல்லக்கூடியதான வைபவம். இல்லை இப்போ அந்த கலசத்துலேயும் படத்துலையும் இப்போ சுவாமியை நம்ம எழுந்தருள் பண்ண போகிறோம். சுவாமி எப்படி இருப்பார்னா அந்த படத்தில் எப்படி இருக்காரோ இதுதான் அந்த சத்யநாராயணனுடைய உருவம். இந்த உருவத்தை நம்ம மனசார இப்போ நினைக்க போகிறோம். இந்த கலசத்துலேயும் அந்த படத்துலேயும் இப்போ சுவாமி வந்து எழுந்தருள் போகிறதான் நம்ம எல்லாரும் நினச்சிட்டு போகிறோம். மனசார இப்போ சுவாமி அந்த கலசத்துக்கு அழைக்கிறோம். அதனால சுவாமி உருவம் எப்படி இருக்கிறதோ அதை மனசார தியானம் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ சுவாமியை கூப்பிட போகிறோம். ஓம் இதம் விஷ்ணோ விசக்ரமே த்ரேதானி ததே பதோ समूढमस्य पागुं सुरे विष्णोरराटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णोऽस्न्यत्रेस्तो विष्णोस्यूरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् विष्णुश्चतुर्भुजो मौली शङ्खचक्रगदाब्जदृक् नीलामुदप्रदीकासः गरुडासन संस्थितः सत्यनारायणाय नमः. कलशतलियो स्वामी पड़த்துக்கு சேர்த்த மாதிரி சேருங்க. ध्यायामि आवाहयामि आसनं परिकल्पयामि. 5 முறை ஜலம் விடுங்க. அந்த ருத்ரணிலேருந்து எடுத்து 5 முறை சுவாமிக்கு முன்னாடி ஜலம் விடுங்க. அந்த ஸ்பூனால விடுங்க. सत्यनारायणाय नमः पाद्यं समर्पयामि सत्यनारायणाय नमः आचमनं समर्पयामि सत्यनारायणाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि सत्यनारायणाय नमः स्नानं समर्पयामि सत्यनारायणाय नमः स्नानानन्तरम् आचमनं
समर्पयामि सत्यनारायणाय नमः वस्त्र उपवीत आभरणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि सत्यनारायणाय नमः तुलसी पत्रं समर्पयामि இந்த துளசியால இப்ப சுவாமிக்கு அர்ச்சனை பண்ணிக்கோங்க ஓம் ஹாம் நாராயணாய நமஹ அப்படியே அப்படியே முடிச்சு வச்சிருக்கோம் நாராயணாய நமஹ ஓம் கோவிந்தாய நமஹ ஓம் கேசவாய நமஹ ஓம் மதுசூதனாய நமஹ ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நமஹ ஓம் வாமனாய நமஹ ஓம் ரிஷிகேஷாய நமஹ ஓம் பத்மநாபாய நமஹ ஓம் தாமோதராய நமஹ ஓம் ஸ்ரீதேவ்யை நமஹ ஓம் பூதேவ்யை நமஹ ஓம் ஹ்ரீம் தேவ்யை நமஹ ஓம் சங்கசக்ரதராய நமஹ ஓம் கதாஹஸ்தாய நமஹ ஓம் அபயப்பிரதாயினே நமஹ ஓம் லக்ஷ்மீ நிவாசாய நமஹ ஓம் லக்ஷ்மீ மனப்பிரியாய நமஹ ஓம் கைவல்யபததாத்ரே நமஹ ஓம் நாராயண வரப்பிரதாய நமஹ ஓம் நாரத சம்ரக்ஷணாய நமஹ ஓம் சத்யநாராயணாய நமஹ நானாவித பரிமளபத்ர புஷ்பார்ச்சன பூஜாயாம் சமர்ப்பயாமி. இப்போ சத்யநாராயண பூஜை பண்ணியிருக்கோம். இந்த சத்யநாராயணர் நம்ம எப்பெல்லாம் வழிபாடு பண்ணுறோமோ அந்த வேளையில் நம்ம நவக்கிரக தெய்வங்களையும் சேர்த்து வழிபாடு பண்ணும்பொழுது நமக்கு முக்கியமானது இந்த பூலோகத்தில் நம்ம பிறப்பிலேருந்து இறைவனடி சேர்ற வரைக்கும் நம்ம கூடவே டிராவல் பண்ணக்கூடிய தெய்வம் யாருன்னா அந்த நவக்கிரகம் தான். முதல்ல ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுனா அந்த குழந்தைக்கு ஜாதகர்மான்னு சொல்லி ஜாதகம் எழுதுவாங்க. அந்த ஜாதகம் தான் ஒரு மனிதனினுடைய மூலாதாரம். அந்த ஜாதகம்ன்றது யாரை வச்சு எழுதுறோம்னா அந்த நவக்கிரக தெய்வங்கள். அப்படியான இந்த சத்யநாராயண பூஜையில் அந்த 9 நவக்கிரக தெய்வங்களும் நமக்கு அனுகூலமாக இருக்கணுன்றதுக்காக நவக்கிரக பூஜை இப்போ பண்ண போகிறோம். நம்ம 9 தானியம் வச்சுருக்கோம். இந்த 9 தானியத்தில் இப்போது நவக்கிரக வழிபாடானது பண்ண போகிறோம். கையில் புஷ்பம் எடுத்துக்கோங்க. நவ தானியங்களில் பூஜை பண்ணிக்கோங்க. ஓம் ஆதித்யாய நமஹ பாஸ்கராய வித்மஹே மஹத்யுதிகராய தீமஹி தன்னः சூர்ய பிரச்சோதயாத். ஓம் நிஷாகராய வித்மஹே கலாநாதாய தீமஹி தன்னः சந்திர பிரச்சோதயாத். ஓம் அங்காரகாய வித்மஹே பூமிபாலாய தீமஹி தன்னோ பௌம பிரச்சோதயாத். ஓம் புதக்ரஹாய வித்மஹே இந்துபுத்ராய தீமஹி தன்னः சௌம்ய பிரச்சோதயாத். ஓம் சுராச்சார்யாய வித்மஹே சுரஸ்ரேஷ்டாய தீமஹி குரு பிரச்சோதயாத். ஓம் ரஜதாபாய வித்மஹே பிருகுசுதாய தீமஹி சுக்ர பிரச்சோதயாத். ஓம் சனைஸ்வராய வித்மஹே சாயாபுத்ராய தீமஹி மந்த பிரச்சோதயாத். ஓம் சூகதந்தாய வித்மஹே உக்ரரூபாய தீமஹி ராகு பிரச்சோதயாத். ஓம் சித்ரவர்ணாய வித்மஹே சர்ப்பரூபாய தீமஹி கேது பிரச்சோதயாத். ஆதித்யாய ச சோமாய மங்களாய புதாய ச குரு சுக்ர சனிभ्यश्च ராஹவே கேதவே நமோ நமः. சர்வேஷாம் தூபதீப நைவேத்யாதினா சந்தோஷ்ய. ஊதுபத்தி வாங்கிக்கோங்க. கலசத்தில் இருக்க சுவாமிக்கு, படத்தில் இருக்க சுவாமிக்கு, நவக்கிரக தெய்வங்கள் எல்லாருக்கும் ஊதுபத்தி காமிச்சுக்கோங்க. தசத்ரவ்ய சமாயுக்தம் சுகந்தம் சுமனோஹரம் ஆக்ரேய சர்வதேவானாம் தூபோயம் பிரதிகிருஷ்யதாம். தூபமாக்ராபதாமி. நாபாஹம் கதலீபழத்தாம்பூலம் நிவேதயாமி. லைட் போட்டுருக்காங்க சார். தாம்பூலம் நிவேதயாமி. நவக்கிரகேभ्यः स्वाहा தாம்பூலம் நிவேதயாமி. சர்வ உபசார கற்பூர பக்திஹி. இங்க போறோம் போட்டான். ஓம் நாராயணாய வித்மஹே வாசுதேவாய தீமஹி தன்னோ விஷ்ணுः பிரச்சோதயாத். இதம் விஷ்ணோர்விசக்ரமே த்ரேதாஜதே பதோ சமூఢமஸ்ய பாகும் சுரே விஷ்ணோரராஜமசி விஷ்ணோः பृष्ठमसि விஷ்ணோஸ்யத்ரேஸ்தோ விஷ்ணோஸ்யூரசி விஷ்ணோர்ध्रुवमसि வைஷ்ணவமसि விஷ்ணவே ஸ்வாம். நமः சூர்யாய சோமாய மங்களாய புதாய ச குரு சுக்ர சனிभ्यश्च ராஹவே கேதவே நமः. ஆதித்யாதி நவக்கிரக தேவதாபியோ நமः. உத்தர கற்பூர நீராஜனம் சமர்ப்பயாமி. தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணுங்க. தேங்காய் உடைக்கு கையில் துளசி எடுத்துக்கோங்க. கையை கூப்பிக்கோங்க.
கையில் 2 துளசி எடுத்துட்டு கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம் கோவிந்தா கோவிந்தா. இப்போ நம்ம அந்த சத்யநாராயண பூஜை அப்படின்ற நிகழ்ச்சி நம்ம இன்னைக்கு பண்றோம். இந்த சத்யநாராயண பூஜை அப்படின்றது முதல்ல விநாயகர் பூஜை துவங்கி பண்ணி அதுக்கப்புறமா நம்ம கலசத்துல மகாவிஷ்ணுவை எழுந்தருளை பண்றோம். எழுந்தருளை பண்ணி நவக்கிரக தெய்வங்களெல்லாம் ஆராதனை பண்ணிட்டு இந்த பூஜையினுடைய பலன் நம்ம எல்லாருக்கும் முழுசா கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த பூஜையில ரொம்ப முக்கியமானது இந்த கதைன்ற விஷயம். துளசி மாடுங்க. இந்த பூஜையில முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதுல இந்த பூஜைக்கு 5 கதை உண்டு. இந்த பூஜையில 5 கதை, ஒரு கதைக்கு ஒரு தாத்பரியம் உண்டு. நம்ம 5 தொழில் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அனுகிரகித்தல் அப்படின்னு 5 விஷயம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். அந்த 5 விஷயங்களை சார்ந்துதான் இந்த 5 கதையும் வரும். இந்த 5 கதையும் முழுசா நம்ம கேட்டுட்டோம் அப்படின்னா இந்த சத்யநாராயண பூஜையினுடைய முழு பலன் நமக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு அர்த்தம். ஏன்னா இந்த சத்யநாராயண பூஜைன்றது ரொம்ப சுலபமாக செய்யக்கூடிய பூஜை. இந்த பூஜைக்கு நம்ம ஏதோ ஒரு கிரகப்பிரவேசம் பண்ணுறோம், ஒரு கல்யாணம் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு என்ன தேவைன்னு நம்ம ஒரு லிஸ்ட்டு வாங்குவோம். ஆனால் இதுக்கு லிஸ்ட்டு கிடையாது. நம்மகிட்ட என்ன இருக்கோ அதுதான் பூஜை. நம்மகிட்ட என்ன இருக்கிறதோ அதை வச்சு பண்ணிடலாம். சத்யநாராயண பூஜைக்கு இதுதான் அதுதான்னு ஒரு வரமுறை கிடையாது. ஏன்னா இந்த பூஜையை பண்ணால் போதும். அது நம்ம எப்படி பண்ணுறோம், அதுக்கு இதுதான் முறை, இது கிடையாது. நம்மளண்ட என்ன இருக்கிறதோ அதை வச்சு நம்ம செய்யக்கூடியதுக்கு தான் இந்த சத்யநாராயண பூஜை அப்படின்ற நிகழ்ச்சி. இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம இப்போ பூஜையெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த கதைகளை துவங்க போகிறோம். இந்த கதையில் ஒவ்வொரு கதையாக முடியும் போது அந்த கதையினுடைய சாராம்சம் நமக்கு பதிஞ்சிடுத்துனா நமக்கு இந்த பலன், இந்த பூஜை நம்ம பண்ணுறோம் இதனுடைய பலன் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்ன்றது இந்த கதை முடியும் போது நமக்கே உணர்ந்துடும். அப்படியான ஒரு ரொம்ப எளிமையாக சுவாமியானவர் நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு வரப்பிரசாதம் இந்த சத்யநாராயண பூஜை அப்படின்றது. அதில் இப்போ இந்த கதையானது துவங்க போகிறோம். இதை கதைன்றதை விட அத்தியாயம் அப்படின்றது கரெக்டான வார்த்தை. நம்ம எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கதை அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம். அதில் இந்த முதலாவது அத்தியாயம் அப்படின்றது இப்போ துவங்க போகிறோம். முழுசாக நல்லா அமைதியாக கேளுங்க, இதுவும் நடுவில் பேச வேண்டாம். இதை நம்ம முழுசாக கேட்டோம் அப்படின்னா இந்த பலனானது நமக்கு முழுமைத்துவமாக கிடைக்கும். அதனால யாரும் நடுவில் பேசாமல் இதை முழுமையாக கேளுங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப எக்கோ வந்ததுன்னா வேண்டாம். உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியுது இல்லையா பேசுறது? உங்களுக்கு புரியலன்னா மைக் வேண்டாம். மைக் வேண்டாம். இந்த சத்யநாராயண பூஜையினுடைய அத்தியாயமானது, கதையானது இப்போ துவங்குறோம். இதுல முதலாவது அத்தியாயம் அப்படின்றது சிருஷ்டி அப்படின்னு பெயர். சிருஷ்டின்னா தமிழ்ல படைத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம். இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இந்த கதையானது, இந்த பூஜையானது எப்படி உண்டானது அப்படின்னு சொல்றது இந்த முதலாவது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்திற்கு சிருஷ்டி அப்படின்னு பெயர். இது எங்க துவங்கிறது அப்படின்னா நைமிஷாரண்யம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான ரொம்ப ரம்யமான காடு. அந்த காட்டுல ஒரு காடு அப்படின்னா அது எவ்வளவு லட்சணம் இருக்கணும்னா அதுல ஒரு நீர்வீழ்ச்சி இருக்கணும், அதுல நிறைய விலங்குகள் வசிக்கணும், அதுல நிறைய ரிஷிகள் எல்லாம் தவம் செய்யணும். அப்படி இருந்தா அது லட்சணமான காடு. அப்படியான இந்த நைமிஷாரண்யம் அப்படின்றது எல்லா லட்சணங்கள் பொருந்திய ஒரு காடு. இந்த நைமிஷாரண்யம் அப்படின்ற இடத்துல பல ரிஷிகள் தவம் செய்வாங்க. பல ரிஷிகள் குடிலமைத்து நிறைய சிஷ்யர்களுக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அப்படியான இந்த நைமிஷாரண்யம் அப்படின்ற இடத்துல சூதகர் அப்படின்னு ஒரு மகரிஷியானவர் இருக்கார். அந்த மகரிஷி தன்னுடைய சிஷ்யர்களுக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் எடுத்துரைப்பார். அப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த சிஷ்யர்களுக்கு எந்தாவது ஒரு சந்தேகம் வந்தது அப்படின்னா தன்னுடைய குருவான சூதகர்கிட்ட கேட்பாங்க. அப்படி ஒரு நாள் இந்த சூதகரானவர் தன்னுடைய வேலையெல்லாம் முடிச்சிருந்து சிஷ்யர்களுக்கு உபதேசிக்க வரும்பொழுது அந்த சிஷ்யர்களுக்கெல்லாம் ஒரு கேள்வியானது ஏற்படுது. நம்மெல்லாம் புபுக்ஷு முமுக்ஷுன்னு 2 வார்த்தை உண்டு. அப்படின்னா புபுக்ஷு அப்படின்னா இந்த உலக வாழ்க்கையில வாழக்கூடியவர்களுக்கு புபுக்ஷு அப்படின்னு பெயர். யாரெல்லாம் இந்த உலக வாழ்க்கையை விட்டுட்டு உலகம் நன்னா இருக்கணும்னு தவம் செய்யறது, நல்ல தானங்கள் செய்யறதுன்னு சொல்லி ரிஷியா மாறி போறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் முமுக்ஷு அப்படின்னு பெயர். அந்த ரிஷியா போறவங்களுக்கு கவலை கிடையாது. அவங்க அந்த வேலை சாப்பிடவே இல்லைனா கூட கிடைக்கிற இலத்தழையை சாப்பிட்டுட்டு ஜீவனம் பண்ணிப்பாங்க. நமக்கு அப்படி கிடையாது. அப்படி இருக்கும்பொழுது அவங்களுக்குலாம் ஒரு சந்தேகம் வருது. நமக்கு கவலை கிடையாது, கஷ்டம் கிடையாது, ரைட்டு. இருந்தாலும் இந்த பூமியில வாழக்கூடிய எல்லாருக்கும் கஷ்டமானது இருக்கிறது. இந்த கஷ்டம் எல்லாம் அவங்களுக்கு விலகப்பட்டு எல்லாரும் எல்லா சௌக்கியங்களோடு சந்தோஷத்தோடு வாழணும் அப்படின்னா
அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த ரிஷிகளினுடைய சிஷ்யர்கள் எல்லாம் ரிஷி என்ற கேட்க அவர் அதுக்கான விஷயத்தை இப்போ எடுத்து உரைக்கிறார். அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, இந்த கேள்வி நமக்கு மட்டும் வரல, திரிலோக சஞ்சாரி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் யாருன்னா நாரதர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர். இந்த நாரதர் யாருன்னா, இதுல வீணை வச்சுட்டு இருக்கார் இல்லையா சுவாமியினுடைய படத்துல, அந்த வீணை வச்சுட்டு இருக்கக்கூடியவர் தான் நாரதர் அப்படின்ற. அவருடைய தொழில் என்னன்னா சதா நாராதனான்னு சொல்றது தான் அவருடைய தொழில். 3